میں آن بیہاف آف دس سوسائٹی آف دی سرجن آنکالوجی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام صرف میڈیکل پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہاں پہ ہم اویئرنیس کے بارے میں، کیونکہ ہمارا کام بھی یہ تھا کہ صرف ان لوگوں کو اویئر کرے کہ وہ آپ سوسائٹی لیول پہ جا کر کے اپنے فیملیز کو اور وہاں کے جو ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ تک، اور جو گرلز کالج کے پرنسپل صاحبان تھے وتھ اسٹوڈنٹ، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ اس لیول پہ جا کر کے اپنے بچوں کو تھوڑا سا اویئرنیس دے دے۔ جمیلہ نے بہت کچھ بتا دیا بریسٹ اویئرنیس کے بارے میں، تو کچھ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں سمپل، اس میں کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیس تھنگ بیکاز میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آپ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن سمپلی جتنا میڈم نے بتا دیا، اور میرے ساتھ سرجن عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے اور سرجن ادریس اعظم صاحب ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے واٹ از کینسر، یہ ہوتا ہے کیا بلا ہے؟ اچھا، واٹ از بریسٹ کینسر؟ یہ صرف بریسٹ بھی ہوتا ہے کہ باڈی کے باقی پارٹس بھی کینسر سے سفر کرتے ہیں؟ نمبر 3، بریسٹ کینسر ان پاکستان، یہ وبا سے لائک دس ڈیزیز اونلی ان پاکستان یا ایشیا کے دوسرے یورپین ممالک میں بھی ہے؟ ہو از افیکٹڈ؟ کیا معاشرے کا ایسا کوئی بندہ ہے جو اس کینسر سے بچ جائے؟ رسک فیکٹر کیا ہے؟ کون سے خواتین زیادہ prone to develop this breast cancer in their life؟ پھر اس کے بعد اسکریننگ، اگر کسی کو زیادہ خطرہ ہو، جو خواتین رسک فیکٹر جب آپ نے دیکھا، جمیلہ نے بھی بتایا، تھوڑے سے میں بھی بتاؤں گا، ان کو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا اسکریننگ کس طرح کرتے ہیں۔ پھر ہمارے متس کیا ہے اباؤٹ دی بریسٹ کینسر، اسپیشلی جتنے بھی کچھ سلائڈیں میں نے رکھے ہوئے کہ لاسٹلی آئی ول شو دی سلائڈ ٹو یو پیپل، وہ اس لیے تھے کہ ان بیچاروں کو اویئرنیس نہیں تھا، اس سٹیج میں چلے گئے کہ ہم نے ایز اے سرجن اور جو آنکالوجسٹ تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم سوری ٹو سے اس سٹیج میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے کے ان کو ہم کر سکتے۔ پھر آج کا جو یہ گیدرنگ تھی اس کا کیا مقصد کیا ہے کہ پبلک کو ہم کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ سو کم ٹو دی پوائنٹ، کینسر افیکٹ آل آف اس، یہ کوئی بھی معاشرے کا کوئی فرد اس سے مبرا نہیں ہے کہ وہ بچ جائے، ویدر یو آر ڈاٹر، مدر، سسٹر، فرینڈس کو ورکر، ایون ڈاکٹر ول نیور اسپیئر دیئر لائف فرام دی کینسر۔ بہت سارے ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے جو کینسر کے موذی مرض کا شکار ہو کے، آل تو اٹ واز ناٹ دی بریسٹ کینسر، بٹ وہ دوسرے کسی کو پراسٹیٹ کینسر تھا، کسی کو لیور تھا، کسی کو گال بلیڈر تھا، تو کوئی بھی معاشرے کا فرد اس سے مبرا نہیں ہے، نہ بچ سکتے۔ یہ میڈیکل سم تھنگ وی آر گیدرنگ ون سیل ڈیوائڈ انٹو ادر، they are dividing, replicate and they form the lump formation in the breast۔ یہ ایک کینسر کا جو کنٹرول نہیں ہوتا ہے سیل، اللہ پاک نے باڈی میں ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر سیل اگر ڈیوائڈ ہوتا ہے تو وقت ہوتے ہیں، کس وقت تک کون سی سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر ایب نارمل ڈویژن شروع ہو جائے تو وہ ایب نارمل ڈویژن سیلز ایک خلیہ یہ جمع ہوتے ایک گلٹی بن جاتی ہے، دس از کالڈ دی لمپ ان دی بریسٹ یا any part of the body۔ So you can see a group of the cancer cell that invade this area۔ وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک یہ اسپریڈ نہیں ہوا ہے، یہ پورشن ہے، باقی آپ نے دیکھا اس کے آس پاس مسلز ہے، ربز ہے چیسٹ میں، لیکن یہ ڈویژن یہاں پہ کرتے کرتے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 بنتے بنتے انہوں نے یہ شکل اختیار کر دیا جو لمپ ایک گلٹی بن گیا اس کے چیسٹ میں۔ دس از الارمنگ۔ اب دس از دی بریسٹ ایریاز، کہاں پہ یہ بریسٹ کینسر ڈیولپ کہاں سے ہوتا ہے؟ ملک پروڈیوسنگ ایریا سے ہوتے ہوئے یہ راستہ ہے جہاں سے ملک نکل کر کے نپل تک آ جاتے ہیں۔ اس راستے میں کہیں پہ بھی بریسٹ کے جو کامن کینسر ہوتے ہیں
वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट नो बेटर देन दी अदर पीपल के लाबुलर कार्सिनोमा या डक्टल कार्सिनोमा होते हैं उसमें. Although some cancers are also lying in the soft tissue, यहाँ पे मसल के होंगे, लाइपोसार्कोमा टाइप के होते हैं, ये डिफरेंट होता है, लेकिन उसको भी ब्रेस्ट पे, लेकिन उसका बहुत कम मिकदार में पेशेंट को ये कैंसर लाक होते हैं. अब डेटा मुख्तलिफ ईयर्स का मुख्तलिफ आ रहा है. हमारे पास एक डेटा था 2021 से, आप देखो ब्रेस्ट कैंसर बिकमिंग द मोस्ट ग्लोबली अप टू 12%. उसके बाद 22 में जितनी भी न्यूली डायग्नोज केसेस हो गए ये रीच अप टू दी 30%. तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि पर ईयर इसकी कंट्रोल कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही. और जायद ने तो ये बताया लेटेस्ट ये 2023 था, आउट ऑफ इन पाकिस्तान 1,48,000 ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं. अब ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट स्टेट जो एशिया में किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर. रीज़न क्या है? अगेन बहुत सारे रीज़न है उसका. प्रॉपरली चेकअप नहीं करते, बहुत सारे पेशेंट घबरा जाते. मैंने ऐसा पेशेंट देखा है कि लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हमने उससे पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि हम डर रहे थे. सच्ची बात ये है कि हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे और अगर इन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया कि खुदा न खास दिस इस कैंसर, तो हमारी लाइफ कुछ नहीं रही. हालांकि ऐसी बात नहीं है. कैंसर, बॉडी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर टोटली बिहेवियर उनका डिफरेंट होता है. जितने भी अर्ली स्टेज पे अगर उसका प्रॉपर इलाज हो जाए, उसकी सर्जरी हो जाए, उसके बाद कीमो रेडिएशन हो जाए, तो मैंने उस बहुत कम पेशेंट को देखा है थ्रू आउट लाइफ दोबारा उसको रिकरेंस हुआ हो, लेकिन वो खुशी से अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ बसर कर सकती है. अब ये था, ये प्रीवियस डेटा में 90,000 डायग्नोज पर ईयर, और उस 90,000 में जो रेशो था 40,000 पेशेंट डाइंग पर ईयर ड्यू टू दिस डेंजरस कैंसर, अनअवेयर ऑफ द पीपल. अच्छा, इसमें फिर एक जो पेशेंट सफरर है 77% इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा एज 50. तो इसका मतलब है कि 50 ईयर्स के बाद, इससे पहले इन्वेजिव कार्सिनोमा से ऑलमोस्टली बहुत सारे पेशेंट बच जाते. ये एक टाइप है जो 50 ईयर के बाद 60, 70, 75 तक ये फिर जा कर के वो पेशेंट में इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा होती है. अर्ली डायग्नोसिस सर्वाइवल रेट कैन रीच अप टू 90%. अब आप इस डेटा को देखो कि अगर कोई अर्ली जाकर के उन्होंने वो कर दिया तो उसका खौफ जो प्रॉपर उस पर पहुंच गए तो 90% तो इसकी सर्वाइवल जो पेशेंट की है 90%, यानी 100 में से 90% सर्वाइव करेंगे. 10 वो हो सकते हैं जो लेट स्टेज में हमारे पास आए हो. मेल अगेन लेस देन द फीमेल बट आल्सो सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, बहुत कम होते हैं. अब लेटेस्ट ये है कि 2% मेल आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट. इसके बाद हमने देख लिया कि व्हाट आर दी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर. ये फैमिली हिस्ट्री सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए. जीन्स म्यूटेशन, दिस इज़ अनदर रिस्क फैक्टर है. ये लेट चाइल्ड बेरिंग, 45 के बाद भी बच्चे पैदा हो रहे. अर्ली मैच्योरेशन, लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, दिस इज़ अनदर काज ऑफ दी, ये रिस्क फैक्टर में आते हैं. ये भी वो नहीं है कि जिनको ये चीज़ें वो लाजमी है कि वो पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम दी कार्सिनोमा, बट दीज आर दी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर. नाम तो वजह मालूम नहीं है, लेकिन ये डिटेक्ट हुआ है कि जिनके फैमिली में तो वो पेशेंट ज़्यादा सफ़रर है फ्रॉम दी डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर. इसके बाद इंक्रीज ब्रेस्ट डेंसिटी, दिस इज़ अनदर काज. प्रोलॉन्ग ड्यू टू यूज़ ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और वेस्ट में हमने देखा अल्कोहल इज़ द मोस्ट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव
इस स्लाइड में शो कर रहे हैं कि उसमें मदर सिस्टर ये 93.3%, इतना ज़्यादा उसको रिस्क होते हैं। सेकेंड रिलेटिव में आप देखो आंट है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, नीज है, ये रिड्यूस हो जाता है 6.7%। तो इसका मतलब है कि जिन फैमिलीज़ में ये कैंसर पाया गया है उनको इजी नहीं लेना चाहिए था, उसको अपना चेकअप वो आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए किस तरह। इसके बाद हम कैसे पहुंचते हैं, वी आर डॉक्टर, कि इसको डायग्नोस करें और ये बता सके कि इसको ब्रेस्ट कैंसर था और इसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हर लंप गिल्टी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। 80% दे आर बिनाइन होती है। बिनाइन का मतलब है कि जब आपने एक दफ़ा उसको निकाल दिया, हो सकता है गिल्टी दोबारा बन जाए लेकिन वो डेंजरस नहीं है, साथ फैलेगा नहीं, मेटास्टेसिस नहीं होंगे। सो हम असेसमेंट करते, आपने देखा पहले एज हम पूछते कि मरीज़ का एज क्या है, फिर एग्जामिनेशन करते बाय द डॉक्टर। अब दीज आर नॉट रिलेटेड टू द पेशेंट, हम एडवाइस कर लेते। जिनको हम बेहतर समझते बेजा उस पेशेंट पे हम खर्चा भी नहीं लाते कि आप जा करके मुफ्त में एक अल्ट्रासाउंड करा दो, एक मेमोग्राफी करा दो। वो डॉक्टर जो बेहतर समझते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा टेस्ट कराने, वो खुद जा करके वही टेस्ट करवाना चाहिए, अपने से नहीं, जब तक आपको एडवाइस नहीं हो। फिर इसके बाद ये पैथोलॉजी सेक्शन इज डिफरेंट, ये कन्फर्मेटरी होते हैं। इन तीनों को मिला करके कॉन्फिडेंटली यू कैन डायग्नोज अप टू 95% ऑफ द केसेस। द रीज़न 5% स्टिल रिमेन कि वो 5% डायग्नोस क्यों नहीं होते, उसके डिफरेंट टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं। या तो टिश्यू जो प्रॉपरली उससे लिया गया बायोप्सी के लिए, इट वाज नॉट प्रॉपर टिश्यू। दूसरा जो उसको फार्मोलिन या लिक्विड में उस पैथोलॉजिस्ट तक पहुंचाना था, वो लिक्विड प्रॉपरली नहीं था, डिकम्पोज हो गया था। और थर्ड टेक्निकल मशीन में कोई फॉल्ट थी उसकी वजह से। सो इट इज़ लेस देन 5%। अगर इस तरह एरर हो जाता है तो वो आपको खुद पैथोलॉजिस्ट रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यू सेंड द रीबायोप्सी, वी विल नॉट चार्ज द पेशेंट अगेन। स्क्रीनिंग में मैडम ने बता दिया मेमोग्राफी कब कराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी टेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। स्क्रीनिंग का जो फैमिली हिस्ट्री है, जिस तरह जिसकी मैंने बताया, वो ईयरली जा कर के जिसको स्ट्रॉन्गली फैमिली हिस्ट्री थी, 93.7% जिनको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव था, तो उसको स्क्रीनिंग मेमोग्राम करा लीजिए। लेकिन अगर इतना बड़ा सा लंप ब्रेस्ट में पल्पेबल हो तो उसको जा कर के गैर ज़रूरी तौर पे 2-3 हज़ार पे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहिए, उसको डायरेक्टली बायोप्सी पे उस पेशेंट को भेज देना चाहिए। फिर सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट जजमेंट। यही चीज़ें दोबारा देखनी है कि हमने उसमें फिर क्या देखना है। कोई हो सकता है जब आपने देखा आपको एक पौड़ा लंप फील हुआ, इसके बाद नॉन हीलिंग अल्सर था, पेशेंट गया किसी के पास, उन्होंने ऑइंटमेंट दिया, किसी ने ट्रीटमेंट दिया कि स्किन का डिजीज़ है और वो ठीक नहीं हो रहे, हफ्ता 10 दिन महीना उसके बाद दोबारा आपके पास आए, तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली एंड सेंड द पेशेंट, मे बी द सर्जन विल एडवाइज द बायोप्सी, उसके बाद आ जाएगी। सो दिस थिंग्स शुड बी नोटिस इन दी। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे निपल, इधर देखो ब्रेस्ट, बाकी ठीक है, ये पोर्शन अंदर की तरफ चला गया, जब फील करेंगे तो इट विल ए लम्प पल्पेबल इन द ब्रेस्ट। एंड यहाँ पे आपने देखा वही ब्लड के जो कतरे थे निपल से गिर रहे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर हम अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या है, हम कब उसको लेबल करते हैं कि यू आर लकी कि आप हमारे पास जल्दी आ गए। और ब्रेस्ट कैंसर की वो जो डायग्नोसिस के बाद कहते हैं कि उसको न्यूज़ कैसे सुनाना है। ये नहीं है कि पेशेंट बैठ गया, आपने एकदम बता दिए ओहो आपको तो कैंसर हो गया, पेशेंट ने भी रोना शुरू किया, डॉक्टर साहब भी रोना शुरू हो गया, तो बीच में कुछ भी नहीं रहा। सो देयर इज़ ए फन कि आप उसको बता दो। पहले तो आपने कंसल्ट कर दिया ना कि ये मैं आपका टेस्ट कराऊंगा, जब कंफर्म हो गया अब हमारे पास उनको बिठा के 4 स्टेज होते। नंबर 1 में
हमारे पास ये, नंबर 2 में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। मोस्टली जितने भी फीमेल लकीली आपके आ जाते हैं, ये कहता है अर्ली डिटेक्शन स्टेज 1 में। तो आप इसे कहोगे बीबी जो आप हमारे पास है, आप इन सेंस लकी इस सेंस में हो कि ये जो बीमारी है ऐसा नहीं है कि आपको है, सिंपली बहुत सारे ख़वातीन इससे सफ़र करें। लेकिन अगर आप हमारी बातों को इस पे गौर करो, उसको फॉलो करो जो मैं एडवाइस करूँगा, उसके बाद बाकी लाइफ यू विल स्पेंड योर लाइफ विद योर किड्स, आपकी फैमिली के साथ आप जो है बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हो। आपका एक किस्म का कैंसर है, वो ये कैंसर नहीं है कि जो फैला हुआ है, आपको जिसने भी बताया खुद डिटेक्ट किया, आपने बहुत अच्छा किया, या किसी ने बताया आप मेरे पास वक्त पे आ गया, अभी हम पूरी टीम बैठ जाएंगे और आपको भिजवा देंगे, आपका इलाज इसी पे होगा। लेकिन शर्त ये कि आपने इन बातों को एडवाइस करना है। इस दौरान बहुत सारे मर्द और ख़वातीन हज़रात सिर्फ ये करते हैं, हमारे साथ आगाजन साहब भी बैठे हुए कि जी हम मौलवी साहब के पास चले जाए, कोई तवीज़, कोई रुकावट नहीं है, हम स्टेट आवे उसको कह देते बिल्कुल आप रूहानी, आप मजहबी जो भी आपके उसको भी जारी रखो, लेकिन सबसे पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो जो आपके लिए। इसमें मतलब ये कि दिस स्टेज 1 इज़, जो हम कहते हैं कि ये सिर्फ ब्रेस्ट तक महदूद है, ये जो गुच्छा बना था कैंसर का इधर था, आगे इधर उधर नहीं फैला हो। सेकंड में आपने देखा, मैंने कहा आर्मफिट बगल तक जितने भी लिम्फ नोड होते इंसान के बॉडी में अल्लाह पाक ने कुछ फ़िल्टर रखे हुए कि जब गला ख़राब होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे गिल्टियाँ पैदा हो जाती है, तो वो ऐसे फ़िल्टर के काम करते, उस जरासीम को ख़ुद पकड़ के किल कर लेते। सो द सेम थिंग्स आर हियर, यहाँ बगल में गिल्टियाँ होती है, इसमें 1 या 2 में चले जाते हैं। फिर ये स्टेज 3 में भी ये बगल की गिल्टी तक महदूद रहते हैं। सो द लास्ट स्टेज, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये पूरा ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो गया, ये ऑलमोस्टली ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड विद द एक्सला। अब यहाँ पे आप देखो, लंग्स है, लिवर है और ये बोन है, इसने किसी एक ही आर्गन को भी नहीं छोड़ा। सो दिस इज़ कॉल्ड द मेटास्टेटिक, कि ये फैल चुके हैं। जब मरीज आते हैं हम उसको बता देते कि अब आपके पास ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सो हर ब्रेस्ट को भी लंप नहीं होता है, इस शक्ल में भी आप देख सकते हो कि अगर किसी को इस तरह का स्किन डिस्कलरेशन हो तो ये भी लंप नहीं होगा। दिस इज नॉट द स्किन डिजीज़, ये इन्फ्लेमेटरी रेयर एंटिटी है और इसके भी जो प्रोग्नोसिस है वो बेड प्रोग्नोसिस है एज कम्पेयर टू दी जो पहले वाले थे। ये अल्ट्रासाउंड का रोल मैडम ने बता दिया। दीज आर द मेमोग्राफी, इसमें आपको शो कर रहा है कि क्या है। एक्सरे में आपको एक मैलिग्नेंट शेप का मिलेगा और बिनाइन शेप का, फिर भी इसको बायोप्सी की ज़रूरत होती है कि आप कर लो। उसके बाद बायोप्सी नॉट रिलेटेड टू यू पीपल, दिस आर रिलेटेड टू आवर कंसल्टेंट। सो 20 to 40 years तक 3 year क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ वो आपको एग्जामिन करे। आफ्टर 40 years 1 ईयरली यानी साल में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्लस एनुअल मेमोग्राम करानी चाहिए। और हाई रिस्क पेशेंट में ये 3 चीज़ें आप उसको कर सकते हो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्लस MRI या मेमोग्राफी, ये उन पेशेंट में जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। ये मिथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आगा साहब इस पर रोशनी डालेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले, ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉन क्योरेबल। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि ब्रेस्ट कैंसर है, हमने सुना है बस क्या इलाज करना है, छोड़ दो, ये तो क्योरेबल ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। मोस्ट लम्प्स आर कैंसर, मैंने बताया 80% आर नॉन कैंसरस, कि जिसको गिल्टी हो गया कि मुझे तो गिल्टी फील हो गया, ये तो मैंने सुना था कि ये कैंसर है, लेकिन 80% मैंने बताया दीज आर फाइब्रोएडिनोमास नॉट कैंसर। 20% उस कैटेगरी में आते। कैंसर इज़ ऑलवेज ए लम्प। अब उन्होंने सोचा था कैंसर इज़ हमेशा पोड़े की शक्ल में होगा, स्किन डिजीज़, जैसा हमने पहले वाला स्लाइड दिखाया उसमें लंप नहीं था, उसमें स्किन का डिजीज़ था। सो ऑलवेज नॉट ए लम्प। ये कैंसर इस शक्ल में भी हो सकता है कि स्किन को इन्वॉल्व करे इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में। और वुमेन्स आर प्रोन टू द कैंसर। आगे चल के देख लिए कि मेल भी सफ़र करे इससे।
Having several risk factor always leads to cancer. ایسا بھی نہیں ہے جس طرح میں نے کہا شروع میں جو رسک فیکٹر تھے وہ آخر میں جا کے کینسر میں کنورٹ ہو جاتے. یہ پری ڈسپوزنگ فیکٹر تھے. اور مدر فیملی از امپارٹنٹ. پھر ڈیوڈرنٹ اسپرے کہتے ہیں اگر ہم باڈی پہ کریں گے اس سے بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے. دس از رانگ کنسیپٹ. انسیجنل کسی کے پاس جاؤ میں آپ کا بائپسی لوں کہتا ہے آپ چاقو لگاؤ گے, ہم نے تو سنا ہے یہ تو پھیل جائے گا, ہم اس سے نہیں کرتے بھائی, کوئی اور طریقہ بتاؤ, اس سے نہیں. تو اس سے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے. نہ چاقو سے, یہ بھی لوگوں کی مت ہے کہ اگر آپ نے چاقو لگایا اس سے بھی کینسر ہوتا ہے, یا کینسر بن جائے گا یا پھیل جائے گا. ابھی لاسٹ میں جسٹ پبلک اویئرنیس کیا ہوتی ہے, ریڈیوس دی ویٹ, بیلنس ڈائٹ ہوگا, ایکسرسائز, انکریج دی بریسٹ فیڈنگ. جو خواتین اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کراتی ان کو کرانا چاہیے. اویئرنیس اباؤٹ دی بریسٹ اینڈ سیلف ایگزامینیشن, یہ جو میں نے بتایا اس میں لوگوں میں پروڈیوس کر دو, جو آپ کے محلے میں, جو آپ کے سراؤنڈنگ میں, ان کو آپ بتا دو کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. لائف آفٹر دی کینسر از سیم ایز بیفور ڈائگنوسس. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ مجھے کینسر ہے میری لائف تو آدھی رہ جائے گی. بہت سارے خواتین کو پراپر ٹائم پہ اس کا علاج ہو گیا, از اے گڈ ریزلٹ, سروائیو کرتی ہے, اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہتی ہے. کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کسی وقت یہ بریسٹ کینسر ہوا تھا. لاسٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دی, جسٹ آپ اس سے اندازہ لگاؤ 16 تاریخ اس مہینے کی, آؤٹ آف دس لسٹ میں آپ دیکھو جو میرے وہاں پہ کیا ہے, یہ بی بی آسیہ بی بی اور پروین بی بی, دی آر سفرنگ ود دس کارسینوما آف دی بریسٹ. تو اتنے کامن ہو چکے کہ ہر لسٹ میں 1-2 پیشنٹ. یہ تو ایک یونٹ کی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, عبداللہ صاحب ہو سکتا ہے ان کے یونٹ میں اس سے بھی زیادہ ہو, ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ان کے بھی پتہ ہو, اعظم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر موسٹ سرجن ہیں اس کو بھی پتہ ہو. لیکن اتنا کامن ہے کہ ہم ہر لسٹ پہ بی ایم سی, سیول اور مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ ٹو ریموو دی ہول بریسٹ. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو, یہ سمپل ہے, اس کو دوبارہ ہم بھیج دیتے ہیں پورا پراپر نکالنے کے بعد ود دی جو گلٹیاں تھیں بغل میں. یہ سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ چیز ہے. ہمارے پاس یہ پیشنٹ بیچارے آ جاتے ہیں جس کے لیے وی آر ہیلپ لیس کہ ہم اس کو کیا کریں. اگنورنس کیوں ہوئی تھی, غربت کی وجہ سے تھی, بیچارے بہت دور رہتے تھے. انہوں نے پہلے پیر اور فقیر کے پاس لے گئے, اس کے بعد جو وہاں کے ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا. لاسٹلی جب اسمیل پھیل گیا, السریٹڈ فنگیٹنگ ماس, پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا. اب یہ وہ چیز تھا جو ایک پکچر میں نے دکھاتی ہے کہ کہیں پہ بھی اس نے نہیں چھوڑا, سارا انہوں نے میٹاسٹسس کر لیا. دس از اندر میل آپ نے دیکھا. یہ پھر آپ دیکھیں, یہ بھی ایک پیشنٹ ہے جو لیٹ پریزنٹیشن کرتی ہے, اس کی ورس وہ ہیں, لائف سپین جو ہے بہت کم ہوتی ہے. یہ دیکھو بائیلیٹرل, ایک نہیں ہے, دونوں طرف سے دونوں پیشنٹ کو یہ کارسینوما ہو. اس میں نہ آپ سرجری کر سکتے ہو, نہ اس میں ہارمونل تھراپی اور کیموتھراپی اس کو فائدہ دے گا. صرف جسٹ گیو دی ٹریٹمنٹ ٹو کل دی پین آف دی پیشنٹ, اور وہ جو باقی لائف میں بچوں کے ساتھ خوشی سے درد کی وجہ سے وہ درد کو کم کر لیتے ہیں یا خوراک کے لیے. لک دس پیشنٹ, یہ بھی ایک بریسٹ تھا, لیٹ پریزنٹیشن ہمارے پاس آئی. اور یہ میل تھا جو ہم نے کہا میل بھی اس سے مستثنا نہیں ہے, مبرہ نہیں ہے. آلسو دا میلز شوڈ بی ٹیک دی, کہ اگر ان کے بریسٹ میں بھی اس طرح ہوا تو دے شوڈ ایگزامن دیئر بریسٹ بائی دی ڈاکٹر. یہ السریٹڈ ود ایکزلا تک پہنچ گیا اس پیشنٹ کا. آپ نے دیکھا بریسٹ اپنی جگہ پہ, یہاں پہ اس کا جو ایکزلا اور فٹ میں اس پہ الگ انہوں نے انورٹ کر دیا. اب یہ بھی کیوریبل وہ نہیں ہے بریسٹ بھی. دس از این ادر ایگزامپل آف دی لیٹ پریزنٹیشن آف دی کارسینوما آف دی بریسٹ. کنکلوژن کیا ہے کہ اوورال 40% وومین 40,000 ان پاکستان میں, یہ پریویس ڈیٹا ہے. اب میں نے کہا وہ زاہد صاحب نے بتا دیا 1,48,000 ہے. اور پاکستان alone is the highest rate in the Asian country due to this reason. So show the lack of awareness in our country. اور آج کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں, امان اللہ ناصر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, اس زمانے کے اینکر ہے اور اس کے پاس پورے ایک ٹی وی ہے.
تو آئی ہوپ کہ آپ سوشل میڈیا پہ لے کر کے اس کو بھی کیمپین کو چلائیں پورے. میں نے کچھ ڈاکٹروں کو بلا لے, لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. باقی تھینک یو ویری مچ, اور آپ کا ٹائم لینے کا بہت شکریہ.